بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يهتدم قد الله مطلقا أبدا وما تفاءم أصلا في مدى الزمن لنقدم فلن تهرب وما وقعت ذبابة ونبلا بجسمه الحسن بخلفه كأنام رؤية ثبتا ولا أثر مولد من رب العالمين وقلبه لم ينام والعين قد انعست ولا يرى ذكره في الشمس فاتني كيف وقد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيا باب وخذتني هذه الخصائص فالأدهات تكون آمنا من شر نار وسراق ومن حديد صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلقك كلهم سيد الكونين والثقلين والفريقين قرب وبين عجب ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه المستفيد أجابها
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في جميع الأهوال والتجاهل. يا نفس تقنتي من زلة عظمة إن الكبائر في الغفران من رسول الله غرفا من البحر أو رشفا من الدين. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسب. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخواننا المرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سلم شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف لا شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف لا شيخنا ورب أرواحنا اهدي الدين بإنجاز الخير وأسرارهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعليهم برحمته كذلك ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل وترتيب زكاة الفطر بشروط إدراك غروب الشمس ليلة العيد بأن يدرك حياة مستقرة لذلك ولآخر جزء من رمضان لإضافتها إلى الفطر في خبر قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. رواه الشيخان. وأن يكون المخرج مسلما فلا تجب على كافر بالمعنى السابق في الصلاة لأنها طهرة وبها ليس من أهلها. ومنها أن يكون فاضلا عن معنته ومعنة من عليه معنته ليلة العيد ويومه وقائلا عن دستي ثوب له أو بمهونه يجيب به وعن مسكن وخالق يحتاج إليها وكما تجد
عليه الفطرة عن نفسه تجب عليه أيضا عمن في نفقته وقت غروب الشمس ليلة عيد الفطر من المسلمين من زوجة عليه نفقتها ولو رجعية أو حاملا ولو بائنا ولو أمة لوجوب نفقتها. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبقرب الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun, ini sebuah pasal. Wajib zakatul fitri, dan wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Wajib hukumnya. Jadi bukan sunnah, bukan murah, tapi mengeluarkan zakat fitrah adalah hukumnya wajib. Bisyuruti, dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah idraki ghurubi syamsi lailatul aidi, itu orang mendapatkan terbenamnya matahari pada hari Aid, bi'an yudrika hayyan hayatan mustaqirratan lidzalika, itu orang masih hidup waktu terbenam matahari pada malam takbiran. Ini orang masih dalam keadaan hidup. Wa li akhiri juz'in min Ramadan, dan ini orang mengalami akhir satu bagian dari bulan suci Ramadan. Contoh misalnya ada bayi lahir sebelum maghrib, berarti ini bayi mengalami akhir daripada bulan suci Ramadan. Dan ini bayi hidup setelah maghrib, ini bayi lahirnya sebelum maghrib, berarti mengalami akhir daripada bulan suci Ramadan. Dan ini bayi setelah maghrib masih tetap hidup, maka ini bayi juga mengalami awal satu bagian dari awal bulan Syawal. Jadi ini bayi mengalami akhir Ramadan, juga mengalami awal daripada bulan Syawal. Maka dalam kondisi yang demikian, si bapak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk bayinya yang lahir tadi. Isya meninggal, pas Isya meninggal ini bayi, si bapak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk si bayinya tadi. Kenapa demikian? Karena si bayi ini tadi sudah mengalami apa tadi? Akhir dari bulan suci Ramadan dan mengalami awal dari bulan Syawal. Itu patokannya ya. Patokannya itu. Jadi patokan seseorang itu diwajibkan pada hukum syara', pada hukum agama, untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah bila ini orang mengalami satu bagian awal dari akhir bulan suci Ramadan dan dia mengalami akhir dari satu bagian bulan Syawal, maka orang tersebut pada hukum syara', pada hukum agama wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Kasus yang kedua, ada orang dari awal Ramadan dia puasa, terus pas malam takbiran sebelum terbenam matahari ini orang meninggal dunia. Dari awal Ramadan dia mengalami bulan suci Ramadan, dia puasa terus. Sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadan, sebelum terbenam matahari malam takbirannya, ini orang meninggal dunia. Berarti ini orang hanya mengalami bagian dari bulan suci Ramadan, tapi tidak mengalami apa? Awal dari bulan Syawal. Maka orang ini tidak ada kewajiban untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Jelas ya?
Jadi syaratnya harus dua-duanya. Pertama, ini orang telah mengalami akhir satu bagian dari bulan suci Ramadan. Yang kedua, ini orang mengalami awal satu bagian dari bulan Syawal. Maka barulah ini orang wajib untuk mengeluarkan atau dikeluarkan zakat fitrahnya. Dalilnya mana? Fi khabari adalah hadis muttafaq alaih, hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari, al-Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menentukan, telah mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan 'ala an-nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan, telah memfardukan untuk mengeluarkan zakat fitrah dari bulan suci Ramadan atas seluruh umatnya. Berapa ukurannya? Sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin, satu gantang dari kurma atau satu gantang dari gandum. Yang Nabi suruh keluarin zakat fitrah kurma. Yang kedua apa tuh? Gandum. Berarti beras ada nggak beras? Ada nggak beras? Bid'ah dong. Bid'ah apa tuh? Bid'ah. Kan beras tak Nabi suruh. Yang Nabi wajibin apa dari itu? Hanya kurma dengan apa dari? Gandum. Berarti kita orang Indonesia yang mengeluarkan zakat fitrah menggunakan beras, hukumnya apa? Bid'ah dong. Nggak begitu, dikias. Makanya hukum agama itu bukan hanya Quran Sunnah doang. Hukum agama itu bukan hanya Quran Sunnah doang. Hukum agama itu pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Al-Ijma', yang keempat Al-Qiyas. Jadi mesti ada semuanya. Allah perintahkan wala taqul lahuma uffin. Jangan kalian mengatakan kepada kedua orang tua kalian dengan kalimat uff, dengan kalimat ah. Kalau lihat bunyi dari ayat Qur'annya, kan yang Allah larang hanya mengucapkan kalimat apa tadi? Uff atau ah kepada kedua orang tua. Berarti mukul orang tua boleh dong? Kan begitu? Berarti kalau nggak pakai kias, mukul orang tua diperbolehkan dong. Orang yang Allah larang tadi cuma apa? Hanya mengucapkan kalimat ah dan uf kepada orang tua yang tidak diperbolehkan. Jelas ya? Jadi hukum agama itu harus 4. Yang pertama tadi Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ijma' ulama, yang keempat adalah qiyas. Ijma' penting. Selama seandainya bukan ijma' ulama, contoh misalnya minum bir, apa hukum minum bir? Haram nggak tuh? Haramnya ijma' ulama. Minum bir haramnya adalah ijma' ulama. Bagaimana pengertiannya? Semua imam-imam madhab, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhum wa rahimahum, maka semua mengatakan minum khamr adalah mutlak, adalah hukumnya haram. Ini namanya ijma'. Khalqul ijma' batilun. Kalau seandainya ada orang yang menyalahi ijma' ulama, maka kerjaannya batil, kerjaannya salah. Jelas ya? Tapi kalau ada masalah yang memang diperselisihkan oleh para ulama, tadi contoh minum bir haram mutlak, ijma' ulama. Kemudian berzina atau hukumnya berzina haram, haramnya ijma' ulama. Semua ulama mengatakan berzina adalah hukumnya haram. Ini disepakati oleh semua ulama. Ijma' namanya. Tapi nanti ada hukum yang tidak diijma'kan oleh para ulama. Ini hukum mukhtalafun fiha. Ini hukum diperselisihkan oleh para ulama. Jadi jangan kalau seandainya ada mukhtalafun fiha, ada pendapat yang diperselisihkan, kemudian kita pegang dengan satu pendapat, tidak diperbolehkan pada hukum agama seperti itu. Contoh misalnya kunut subuh, membaca doa kunut subuh dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, apa hukumnya? Apa hukumnya? Sunnah.
Sementara madhab yang lain mengatakan tidak adalah hukumnya sunnah. Ini perkara yang tidak diijma'kan oleh para ulama. Ini perkara yang tidak diijma'kan oleh para ulama. Artinya ini perkara ini hukum mukhtalafun fiha, diperselisihkan oleh para ulama. Di antara ulama ada yang mengatakan hukumnya sunnah abad, di antara ulama ada yang mengatakan hukumnya tidak sunnah sama sekali. Jadi kalau ada orang yang menganggap, oh dalilnya lemah, dalilnya dhaif, orang yang menurut subuh, tidak diperbolehkan seperti itu. Kenapa demikian? Karena masing-masing ulama dalam setiap madhab masing-masing punya apa? Punya dalil, dan ini bukan masalah yang diijma'kan oleh para ulama. Jelas ya? Contoh misalnya kita di Al-Huda, mereka usul terus bayar. Ayo usalli, pakai usalli. Dengan subuh tadi kita baca, diucapkan kalimat usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Itu kan mengucapkan niat, hukumnya apa? Sunnah. Dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah hukumnya sunnah. Namun nanti madhab lain ada yang berpendapat nggak perlu mengucapkan niat, langsung aja Allah masuk niat di hati. Inilah yang disebut sebagai masalah yang tidak diijma'kan oleh para ulama. Nggak bisa dipaksakan. Oh, orang Indonesia masih pakai usolli aja udah. Orang-orang dari pakai kemuliaan masih pakai apa? Usolli aja. Ini masalah yang bukan diijma'kan oleh para ulama. Masalah yang al-mukhtalafu fiha, masalah yang diperselisihkan pendapatnya oleh para ulama. Jelas ya? Jadi nggak boleh keluar dari tempat hukum. Hukum itu nggak boleh keluar dari tempat. Pertama Alkitab, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Al-Ijma', yang keempat dari Al-Qiyas. Tadi kembali di sini bahwasanya hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib, sebagaimana dari hadis muttafaq alaih riwayat Al-Imam Al-Bukhari al-Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mewajibkan seorang muslim atau muslimah untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tadi berapa? 1 gantang dari korma dan 1 gantang dari gandum. Berarti beras ini bagaimana hukumnya? Dihiaskan oleh para ulama, dikarenakan kurma adalah bahan makanan pokok dan gandum adalah bahan makanan pokok, dihias oleh para ulama. Karena Indonesia, orang-orang Indonesia makannya apa? Nasi bukan beras. Kalau beras ayam, makannya nasi. Beras lagi, makannya nasi. Karena makannya nasi, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah menggunakan apa? Menggunakan beras. Kemudian para jemaah sekalian, bagaimana hukum mengeluarkan zakat fitrah ini menurut semua para ulama? Maka kepada hafizahullah dia mengatakan hukmuha wajibatun bil ijma'i. Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib ijma' ulama. Ini ketika ada kalimat ijma'. Kalau kalimat ijma' ini tidak boleh dilanggar. Kalau sudah ijma' ulama tidak boleh dilanggar. Kenapa demikian? Karena semua ulama sudah sepakat bahwa mengeluarkan zakat fitrah dari apa hukumnya? Hukumnya wajib bil ijma'i, dengan ijma' ulama. Kemudian yang kedua adalah al-amal tajib. Atas siapa zakat fitrah ini wajib? Maka pengarang hadis Allah beliau mengatakan tajibu ala kulli muslimin hurrin yamliku quta yawmil 'idi wa lailatihi sawa'un akana dzakaran aw untha saghiran am kabiran hurran aw 'abdan. Wajib zakat fitrah ini dikeluarkan atas setiap muslim. Kalau dibilang muslim berarti muslimah ikut di situ.
ini disebut sebagai min babil iktifak. Kalau disebut yang lebih kuat, maka yang di bawahnya ikut di situ. Contohnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Amanu alaikum. Amanu dhamir untuk apa? Laki-laki. Amanu untuk hum laki-laki. Kutiba alaikum kum juga untuk jamak laki-laki. Kalau lihat dari nas yang memang letterlocknya, kita lihat yang Allah wajibkan puasa hanya bagi siapa? Laki-laki yang muslim. Sementara perempuan bagaimana? Inilah yang disebut sebagai min babil iktifak. Disebut yang lebih kuat, yang lebih dominan, maka yang di bawahnya ikut juga menjadi wajib. Sama seperti tadi itu. Zakat fitrah wajib atas muslim, berarti masuk pada kalimat dari muslimah. Yang merdeka, yang memiliki bahan makanan pokok di malam dan hari raya. Jadi dia memiliki bahan kebutuhan pokoknya, punya berasnya, cukup untuk di malam dan hari idnya. Baik itu laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, merdeka atau budak. Tadi kata wajibnya tadi adalah ini orang telah mendapatkan akhir dari bulan suci Ramadan. Yang kedua tadi apa? Dia mendapatkan Allah daripada bulan Syawal. Ini patokannya. Barulah orang tersebut wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah atau dikeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian berapa kewajibannya untuk dikeluarkan zakat fitrah? Al-wajibu fiha sa'un an kulli syakhsin ay arba'atu amdadin bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib dikeluarkan zakat fitrah adalah satu gantang dari setiap orang. Berapa satu gantang ini? Satu gantang adalah 4 mud. Satu mud berapa? Satu mud adalah 0,688 liter kurang lebihnya, atau 750 gram kurang lebihnya. Makanya dikalkulasikan dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, bahkan jumhur ulama dalam madhab Imam Malik, dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, semua sepakat tiga ulama ini, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, bahwasanya ukurannya adalah 4 mud. Satu mud itu adalah 0,688 liter kurang lebihnya, atau 750 gram kurang lebihnya. Jadi satu gantang adalah 2,751 kilogram. Dijadikan liter, kurang lebihnya 3,5 liter. Jadi ukuran kita mengeluarkan zakat fitrah menggunakan beras tadi hanya 4 mud. 4 mud itu adalah 2,751 kilogram, atau kurang lebihnya berapa? 3,5 liter. Ini semua disepakati oleh Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan dalam madhab kita Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi 3,5 liter yang wajib dikeluarkan. Namun kalau kita beli beras, maaf nih, kan gak semua yang dagang beras itu kalau 6 literan sampai muncul, ya kan ya? Muncul nggak? Nggak muncul. Udah naik, udah muncul, ya baik. Gerakin. Kalau kita ketok turun nggak tuh? Turun. Berarti kurang dari 1 liter. Makanya untuk lebih hati-hati bagaimana? Kita minta kepada yang dagang, Mas, Bang, maafin, tolong dilebihin 1 liternya. Tuh begitu, ya. Jadi kita beli apa? Dimunjungin, ada nggak begitu? Ada nggak begitu? Tukang beras ada yang begitu, tapi jarang. Kebanyakan apa? Kebanyakan udah dimasukin ke dalam kantong plastik. Padahal itu kurang dari berapa?
1 liter. Makanya untuk lebih hati-hatinya kita minta dibikin dong dikit. Kalau dia nggak mau, sendiri kita di rumah. Kita beli di rumah, kita beli beras di pasar atau di warung, literin sendiri. Berapa paling hati-hatinya? 4 liter. Jangan pas tadi berapa? 3,5 liter. Kenapa demikian? Khawatir literannya, takarannya kurang. Jadi ukurannya 3,5 liter tadi didapat dari angka 32,751 kilogram, kurang lebihnya adalah 3,5 liter. Sementara dalam madhab Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau mengatakan ukurannya adalah yang wajib dikeluarkan zakat fitrah adalah 3,8 kilogram, sama dengan 5 liter. Ingat itu atorannya. Jadi dalam madhab 3 ini, dalam madhab Imam Malik, dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal, dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, wajib dikeluarkan zakat fitrah adalah 3,5 liter. Tadi diambil dari kalimat dari angka 2,751 kilogram. Jadilah 3,5 liter. Sementara dalam madhab Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya yang wajib dikeluarkan adalah 3,8 kilogram. Berarti setara dengan kurang lebihnya 5 liter. Jadi masalah sekarang, apakah diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang? Ya, silahkan diperbolehkan. Hanya Al-Imam Abu Hanifah saja yang memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang. Hanya Al-Imam Abu Hanifah saja yang memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang. Tadi jangan lupa, kalau ente pakai uang, jangan dikaliin dari berapa tuh? 3,5 liter. 3,5 liter ini adalah pendapat dari Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. 3,5 liter. Sementara kalau ada orang yang ingin mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang, silahkan diperbolehkan dalam madhab Imam Abu Hanifah, tapi dikalikannya bukan 3,5 liter, mesti wajib dikalikan 5 liter. Contoh misalnya, seliternya 10.000. Ada orang pengen mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang, apakah diperbolehkan pada hukum syara, pada hukum agama? Ya, silahkan diperbolehkan. Tapi jangan dikalikan 10.000 kali berapa? 3,5 liter. Kalikan 10.000 kali 5 liter. 50.000 dikeluarkan, baru dihukumkan sah zakat fitrah menggunakan uang karena sesuai dengan madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian para jamaah sekalian, jangan lupa ini, panitia zakat fitrah sekali lagi itu bukan amil. Panitia zakat fitrah itu bukan amil zakat. Tidak ada bagian bagi panitia zakat fitrah masjid musholah dari zakat fitrah atau zakat mal. Yang kedua, jangan pernah melakukan penjualan pembelian di dalam masjid atau dalam musholah. Nanti di mulai akhir-akhir bulan Ramadan, masjid musholah berubah jadi apa? Jadi warung. Nanti menjelang akhir Ramadan, masjid musholah berubah jadi warung. Bagaimana contohnya? Telah diumumkan ke masyarakat lewat speaker, kami sebagai panitia zakat fitrah mal masjid musholah pada hari ini dan seterusnya hingga jam 9 malam nanti sudah mulai menerima zakat fitrah dan mal Anda. Belum nih. Dan kami juga sebagai panitia zakat fitrah mal masjid musholah mengadakan penjualan beras zakat fitrah, ya begitu ya, 1 kilanya 15.000. Kamu harus tahu, ente harus tahu bagaimana hukum melakukan jual beli dalam musholah, bagaimana hukumnya melakukan transaksi jual beli dalam masjid atau dalam musholah, bagaimana hukumnya. Minimal dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah adalah makruh. Sementara dalam pendapat ulama lain mengatakan haram, tidak diperbolehkan pada hukum agama. Jadi jangan sekali-kali panitia zakat fitrah jadi apa? Pedagang beras dadakan Ramadan.
kasih saja warung sebelahnya, toko sebelahnya, yang memang ini adalah warung, memang toko. Jangan sekali-kali menjadikan dari apa? Masjid, mushola sebagai tempat transaksi jual beli. Itu di RW kita tolong jangan sampai ada mushola masjid yang apa? Yang mengadakan jual beli daripada penjualan zakat fitrah. Jangan sampai seperti itu. Ada maksudnya misalnya kami suka panitia mushola masjid mengadakan penjualan berasal Allah kasihan. Emangnya masjid mushola jadi mahal? Tidak boleh. Tadi minimal adalah hukumnya makruh, maksimal adalah hukumnya haram, tidak diperbolehkan pada hukum agama. Kembali lagi bahwasanya kewajiban zakat fitrah tadi adalah 1 gantang atau 4 mud. 4 mud tadi dalam madhab Imam Malik, dalam madhab Imam Syafi'i, dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu adalah 3,5 liter. Sementara dalam madhab Imam Abu Hanifah adalah 5 liter. Berarti diperbolehkan pada hukum syara seseorang itu mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang, tapi dengan syarat tadi dikalikan dari berapa liter? Dikalikan 5 liter, bukan 3,5 liter. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir masjid, mushola, majelis taklim, pondok pesantren, ustaz, kiai itu bukan sabilillah. Masjid, mushola, pondok pesantren, majelis taklim, ustaz, kiai bukan sabilillah. Jadi kalau antum pengen ngasih zakat fitrah mal atau zakat fitrah atau zakat mal ke masjid, mushola, majelis taklim, pondok pesantren, tanya dulu, adakah hutang? Kalau tidak ada hutang maka tidak diperbolehkan pada hukum syara. Dalam mazhab kita dalam mazhab Al-Syafi'i rahimahullah. Al-Hudane ada hutangnya nih? Banyak hutangnya. Nah, ente yang punya kemampuan untuk mengeluarkan zakat mal, kemarin meningkat ada 5 ke Al-Huda, jelas karena Al-Huda ada apanya? Ada hutangnya. Boleh menerima zakat mal karena ada hutang sebelumnya. Tapi kalau ente kasih zakat mal ente ke masjid mushola yang tidak punya hutang sama sekali, maka konsekuensi hukumnya pertama, ini fatal akibatnya, zakat mal ente dihukumkan tidak sah pada hukum agama. Artinya kamu ente belum dihukumkan orang yang mengeluarkan zakat mal. Itu yang paling fatal seperti itu. Jadi hanya mengeluarkan infak saja atau sedekah saja, atau majelis taklim, atau pesantren, atau madrasah, kan suka tuh disebarkan amplop kan begitu, proposal selain ada infak, ada apa lagi? Sedekah, apa lagi? Zakat mal. Yang ente keluarin lihat dulu ini, masjid, mushola, pesantren, madrasah, majelis taklim, adakah hutang sebelumnya? Kalau ada hutang sebelumnya, maka tidak usah memberikan zakat mal kita. Kenapa demikian? Karena tidak ada apa tadi? Tidak ada hutang sebelumnya. Tanya dulu ke pengurusnya, Ustaz, Kiai, maaf, ini adalah hutang sebelumnya. Oh, nggak ada. Jangan kasih ada zakat mal. Infak apakah diperbolehkan? Ya, boleh. Infak sedekah diperbolehkan pada hukum agama, tetapi tidak diperbolehkan untuk melakukan zakat mal. Tadi yang berikutnya, Ustaz, Kiai bukan sabilillah. Kan sudah ada orang-orang dulu nih. Nih Ustaz, Kiai ngajak di masjid Al-Huda misalnya, aneh ngajak di sini, dibawain perasaan zakat fitrah. Allah, dia bilangin, ada bukan orang makin miskin, ada punya mobil. Ya orang sekarang kan, Ustaz sekarang kayak sekarang handphonenya 3, gitu. Motornya 2, udah punya mobil. Dia mau mustahil zakat. Al-Huda nggak boleh ngasih zakat fitrah ke aneh atau zakat mal, nggak boleh. Kenapa demikian? Zakat itu potongan harta,
dan ana sebagai guru agama, ustaz ataupun kiai, itu bukan sebagai mustahil zakat. Mendingan cari biar orang-orang yang betul-betul apa? Membutuhkan. Kadang-kadang guru juga ada nolak nih, ngomongnya tahun sekali dikumpulin turun zakat itu dari rumahnya. Bilangin, maafin, saya bukan mustahil zakat. Bilangin ke panitia, ke pengurus masjid musola DKM, maafin, saya mengajar di masjid musola kamu, tapi saya bukan apa? Mustahil zakat. Bilang harus demikian, jangan enak-enak aja terima apa? Zakat berapa? Zakat mal. Dan sekali lagi, guru-guru agama dia bukan sebagai sabilillah dan bukan sebagai mustahil zakat. Kecuali ustadznya, kiainya memang fakir miskin, memang gak mampu dia, gak punya tambahan, kebutuhannya gak terpenuhi sehari-harinya, baru kita diperbolehkan pada hukum agama, pada hukum syara untuk memberikan zakat fitrah kita dan zakat mal kita. Jelas ya? Jadi sekali lagi, DKM Al-Huda tolong jangan memberikan apa? Zakat fitrah dan zakat mal kepada guru-guru yang mengajar di sini. Kenapa demikian? Ustadz kiai itu bukan mustahil zakat. Tadi konsekuensi hukumnya zakat mal itu orang dihukumkan tidak sah. Yang terakhir sekali, kita lagi ya, kan puasa kita nggak ngopi ya, gitu kan? Nggak ngopi kita nggak ngomong, pulang berbuka pulang sampai rumah gitu. Dikit lagi sekali terakhir. Caranya bagaimana? Teknisnya kita selaku muzaki datang ke Al-Huda. Yang sering si muzaki, orang yang punya diri, orang yang pengen keluarkan zakat berjamaah, datang misalnya satu musola dengan kalimat seperti ini, saya serahkan zakat fitrah saya dan zakat mal saya kepada panitia zakat fitrah mal masjid A atau musola A. Panitia bilang, saya terima zakat fitrah kamu atau saya terima zakat mal kamu, maka zakat fitrah kita dan zakat mal kita dihubungkan sah. Tetapi sekali lagi, zakat fitrah tadi dan zakat mal kita tadi adalah sudah sah juga menjadi milik panitia yang tadi menerima dengan kalimat seperti itu. Ente bawa ambil zakat mal kalau Al-Huda misalnya kalau ini contohnya misalnya kalau Al-Huda bawa zakat mal 10 juta, bawa zakat mal 10 juta, ada yang jagain satu orang, kita bilang saya serahkan zakat mal saya 10 juta. Ini yang jagain kan yang udah tahu udah ngaji nih. Kalau mak ya 10 juta. Bukan dibilangin. Dia bilang saya serahkan zakat mal saya 10 juta kepada panitia zakat fitrah masjid musola atau masjid Al-Huda. Panitia bilang apa? Dengan sangat tegasnya. Orang ketahui ilmu ini kan sesat. Saya terima zakat mal Anda 10 juta. Buat zakat berapa? Halal nggak? Halal, pulang lumayan, beli handphone, beli mobil, lumayan duit. Kalau dengan kalimat tadi, maka itu duit zakat mal 10 juta sudah sah dan halal menjadi milik panitia zakat tersebut. Seharusnya dikasih informasi, dibilangin, Bapak kalau seandainya pengen ngasih saya, tadi dengan kalimat itu sah Pak tuh. Ada nggak begitu orang tuh? Ada nggak begitu orang tuh? Saudara juga sekarang nih. Nggak ada yang begitu. Bilangin, Bapak kan pengen lewat saya, via saya disalurkan zakat mal Bapak gak apa? Mustahil zakat di sekitar lingkungan Masjid Jami Al-Huda. Bukan begitu caranya Pak. Agama ngatur. Ada yang langsung kepada mustahil zakat dengan kalimat itu benar. Tapi Bapak kan ingin saya yang menyalurkan kepada mustahil zakat di sekitar wilayah Al-Huda. Caranya adalah min badit tauqi atau min badil hal. Bapak wajib harus mewakilkan
penyerahan zakat fitrah Bapak kepada saya atau zakat mal Bapak kepada saya. Caranya gimana, Dek? Cara gimana, Mas? Ini caranya, Pak. Saya wakilkan penyerahan zakat mal saya sebesar 10 juta kepada panitia zakat mal Masjid Jami'al Huda. Oh begitu ya? Iya begitu. Nanti saya terima dengan kalimat saya terima perwakilan penyerahan zakat mal 10 juta dari sebutkan nama itu orang Fulan bin Fulan. Baru si panitia zakat fitrah mal Masjid Jami'al Huda bolehkah ngambil zakat mal tadi? Boleh. Haram mutlak, tidak diperbolehkan pada hukum agama. Kenapa demikian? Karena dia hanya sebagai orang yang menerima perwakilan penyerahan zakat fitrah dari muzakir. Jelas ya. Jadi ente kalau dapat musyawarah, lihat akad penyerahannya. Kalau akad penyerahannya tadi kalimat apa kan? Saya serahkan dengan kalimat kogolan saya terima, mendingan mundur mendingan deh. Jangan apa? Jangan itu. Kenapa demikian? Mundur mendingan. Kenapa demikian? Nanti zakat fitrah ente, zakat mal ente itu jadi bacakan panitia zakat mal. Hilang nggak? Hilang. Aneh nyaksiin sendiri. Allah. Aneh pas ngajar Ramadan. Aneh lihat sendiri ada orang jual satu gerbong ke satu masjid dengan kalimat tadi saya serahkan. Kemudian si panitia bilang saya terima. Ada tanya ke temannya, masuk nggak kas ke dalam panitia zakat? Nggak bisa. Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Sekalipun halal, sekalipun halal nih, tapi seharusnya kasih informasi pada muzakir tadi. Bapak mana pilih? Bapak mengusahakan mana saya atau kemana? Keluar dari Ustaz zakat di luar masjid via kami. Kalau memang lewat via kami, tadi caranya saya tadi apa? Wakilkan penyerahan zakat mal saya. Tiba-tiba dia bilang saya terima perwakilan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna wa annana asrafna wa ala laza ashrafna fatub alayna dawra tawsil dhalla hawba wasqal lana al-awrati wa amin ar-rawati Rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhil mahabba aw dhiratin aw suhba wal muslimina ajma amin Rabbi asma fadlan wa judan manna لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عنادة الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. Baca bersama-sama Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah
رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هدانا الله. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.